ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. પર ફોલો કરો પર હા. ફોલો બાય દાદા દક્ષ પર ફોલો દક્ષ હા. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે દક્ષ ત્રિમંત બોલાય વી વિલ ફોલો નમો અરિહંતાણમ. નમો નમો વિતરાગાય દક્ષ નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાડમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચ નમોકારો. એસો પંચ નમોકારો. સૌ પાવક પરાસડો. સૌ પાવક પરાસડો. મંગલાનમ ચ સૌવેસે. મંગલાનમ ચ સૌવેસે. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. Hitakshiva, daily prayer. हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूँ, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे दिल को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता Hitakshiva. Okay, per study prayer. हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन का आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से कर सकूं। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. हे दादा भगवान। हे दादा Hey, Dada भगवान, Bhagwan. हम हैं आपके बच्चे। हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे। दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी फिर है भी कच्चे। हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। ओके, जय सच्चिदानंद। आज सेपरेशन प्रेयर। आज कौन सा टॉपिक है? दादा भोगते उसी की भूल। दादा सेपरेशन प्रेयर। ओ, ओके दक्ष। हे श्रीरात्मा। हाँ, वो हे श्रीरात्मा दादा द्वारा पला गो दक्ष लगे। हे श्रीरात्मा दादा द्वारा परेटो दक्ष पर दिए। हे श्रीरात्मा दादा प्रिय दक्ष लेटे हुए। दादा आज का टॉपिक निर्दोष दृष्टि है। और हाँ दादा, मेरा रीड नहीं हुआ, मेरे पास बुक नहीं है। नहीं, सेपरेशन प्रेयर। हिताक्षिबा। हाँ, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છે, તક્ષિબા જુદા છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છે, તક્ષિબા રિલેટિવ છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છે, તક્ષિબા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। और आपके पास क्या नहीं है? वो निर्दोष दृष्टि की बुक नहीं है। तो मेरे पास भी नहीं है। हिताक्षी भाई, आपके पास क्या है? पीडीएफ हाँ, दक्ष। आपने ग्रुप में सेंड की थी वो। दादा आज मैंने नहीं पढ़ पाया। आपने भेजा था ना? हाँ, क्योंकि दादा जो मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, तो दादा उस कारण नहीं कर पाया। उससे और ये 5 मिनट का प्रॉब्लम कैसे खड़ा होता है? क्योंकि दादा इसको कोचिंग से आने के कारण मैं वही करने लग गया था। हाँ? दादा फिर मैं वो सामान लेने गया था बाहर, तो इस कारण फिर मैं कोचिंग नहीं से तो आने के बाद सामान 5 मिनट तो मिलता है ना स्कूल से आके, किधर भी नहीं।
बर्थडे सेलिब्रेशन तो कितना बजे जाते हैं आप? एनीवे, मीताक्षी बा, हाँ जी सचिदानंद, आज मैंने जो रीड किया था वो टॉपिक था कि टॉपिक में था यही कि हमारी भूल ना हो तो हमें कोई डांटता नहीं है, और किसी की जो वाणी वो बोलते हैं कठोर या तंतली, तो वो में हर्ट नहीं होती अगर हमारी गलती ना हो तो। ओके, तो कौन सा नंबर था? थर्ड। 5 थर्ड। or third? Words would not hurt you unless you are at fault, right? हाँ। ओके, पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। Questioner: If someone comes and says something insulting to me, then he too is only Nimit, wouldn't he? Because he cannot insult me when I am not at fault. ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? लेकिन प्रश्नकर्ता ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसा बोलता है वर्ड्स, ऐसे शब्द कि जिससे मुझे चोट पहुंचती है, तो हमें चोट नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो सिर्फ निमित्त है। अगर हमारे वो हमें चोट नहीं पहुंचा सकता अगर हमारी भूल ना हो तो। ओके, और आपको ये एक्सपीरियंस होता है? हम्म। कोई कभी ऐसे इंसल्ट करते हैं तो आपको क्या फील होता है? ऐसा फील होता है कि मेरी भूल ना हो तो फिर मुझे क्यों डांटते रहते हो। ऐसा रहता है आपको? नहीं। नहीं रहते, ओके। पर दीपक दादा, कि दादा जब हमारी गलती होती है तब तब हमें होता है कि डांट रहे हैं, लेकिन जब गलती नहीं होती है ना, तब ऐसा नहीं होता कि डांट रहे हैं। हम्म, तो मम्मी डांटती है तो इसका मम्मी का फॉल्ट होता है कि आपका फॉल्ट होता है? हमारा। हमारा, ओके। दक्ष, हाँ दादा। आपको क्या इसमें से मालूम पड़ता है? पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। तो पढ़ो, गीताक्षी बा ने तो बोला। पढ़ो। दादा मैं वो पढ़ रहा हूँ सेकंड वाला। आज बेनिफिशियल ओके, पर आप पढ़ो, दक्ष सुनेगा। Questioner: If जीवन का someone comes and says something insulting to me, then he too is only Nimit, wouldn't he? क्या Because he cannot insult me when I am not at fault. ओके, सो दीपक दादा, आपने सोचा मम्मी डांटती है तो ये लोग बोलते हैं कि अपना फॉल्ट है। गीताक्षी बा ने बोला ऐसा, तो थोड़ी बातें करे दीपक दादा। यस, ऐसा है ना। हमारी गलती के बगैर हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। और बिफोर दैट दीपक जैसे दादा जी, दीपक दादा जी, बिफोर हाँ, दैट ये निमित्त क्या होता है? पर निमित्त क्या है? इज ओनली निमित्त, निमित्त का मीनिंग क्या होता है? पर निमित्त का मतलब क्या है? नहीं नहीं, पर हाँ, पर को आई एम आस्किंग, पर निमित्त का मीनिंग क्या होता है? पर्व। पर वो मालूम है? पर नहीं दादा। गीताक्षी बा, दक्ष, नहीं दादा। ओके, तो दीपक फर्स्ट एक्सप्लेन निमित्त कौन होता है? निमित्त का मतलब क्या होता है? अगर आप सोचो कि आपने एग्जाम में अच्छा लिखा है, मार्क्स कौन देते हैं? टीचर, Teacher. है ना।
हाँ अगर आपने एग्जाम में अच्छा नहीं किया, अच्छा यानी पढ़ाई अच्छी नहीं की, आपने एग्जाम में अच्छा नहीं लिखा और आपके मार्क्स कम आए, तो टीचर को ब्लेम करने का है या खुद को ब्लेम करने का है? दादा खुद खुद को। तो टीचर कौन है? निमित। टीचर ने मीडियम। हाँ, निमित्त का मतलब क्या है? मीडियम, माध्यम। समझ में आया? दक्ष आपकी दादा खिड़की क्यों बंद है? दादा दादा वो हाथ दक्ष आपकी आपने खिड़की बंद क्यों रखी है? दादा मेरा हाँ, बोलती चालू आप दिखाई देते तो अच्छा लगता है बात करने, नहीं तो मैं दीवार से बात करता हूँ ऐसा लगता है। समझ गए? ये हाँ दादा निमित्त समझ। कौन है? कि जो हमने किया है वो कोई ना कोई माध्यम से, मीडियम से आता है, इसीलिए उसको इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट कहा। डिलीवरी पर्सन, पोस्ट डिलीवर करते हैं ना, अगर पोस्ट हाँ में आपका रिजल्ट आया और अच्छा रिजल्ट आया, वो तो आपका रिजल्ट है ना, देने वाला पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन को निमित्त बोला जाता है। समझ में हाँ आया अभी? हाँ और दादा हाँ अपना खराब है तो अपन उसको ब्लेम करेंगे। हाँ, सामान्य तौर पर हम देने वाले को ब्लेम करते हैं, इतना हाँ बुरा रिजल्ट क्यों लेके आया, या इतना अच्छा लेके आया, तो उसको बख्शिश देते हैं। लेकिन वो हाँ हमारा ही डिलीवर करता है, संदेशा लाता है, हमारी चीज लाता है। इसी उसी तरह से अगर मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, टीचर डांटती हैं, या कोई भी आपको डांटते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भूल है ही। और पर्व किसने, मम्मी ने आशीर्वाद दिया आपको? हाँ हाँ, हाँ मम्मी ने आशीर्वाद दिया? किसने दिया? हाँ मम्मी ने दिया। वो कह रहे कि हर बात मानता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छे लगे हो, जामनगर आना पड़ेगा अभी मुझे। आप बुलाते जय हो कि नहीं बुलाते हो? जय सच्चिदानंद दादा। जय જય સच्चिदानंद। સચિદ પર્વને जय કહું સच्चिदानंद। આશીર્વાદ કે દરેક વાત માને છે પર્વ। बहुत સારું કહેવાય, બહુ बहुत अच्छी સારું बात। કહેવાય. ડાયો છે એટલે મારે હવે જામનગર આવવાનું છે। આવવાનું છે ચોક્કસ, તમારે રજનીકાંત દાદાને બધાયને પધારવાનું છે। એ ઘર નીકળતા હતા તો આય ભારત નહીં આવતા તો કઈ આવે તમારે ત્યાં પછી? ના ના આવીશું આવીશું. સારું સારું, પર્વના જય લીધે આવશે હવે। સચ્ચિદાનંદ દાદા। યા જય સच्चिदानंद। ચોક્કસ ચોક્કસ। હા ओके, तो ये निमित्त का ये है, और निमित्त को समझेंगे। ये जीवन में निमित्त के कारण ही सब कुछ होता है। यानी अगर हमारा कुछ अच्छा भी होता है तो निमित्त के कारण ही होता है, बुरा भी होता है वो निमित्त के कारण होता है, लेकिन मूल कारण हमारा है, निमित्त केवल माध्यम होते हैं। समझ में आया? हाँ अभी कोई फ्रेंड, कोई मित्र स्कूल में, बाहर कहीं पर भी कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो हमें क्या लगता है, ये ऐसे है वो ऐसे है। लेकिन नहीं, कहीं हमारी गलती है, हमारी गलती दिखाई नहीं देती है। समझ में आया? ये व्यवहार से आप बोलो ऐसा मत करो, वैसा मत करो, टीचर को कंप्लेंट करो वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन मूल बात समझ लेनी है कि वो निमित्त है और हमें पक्का हो जाना है। अगर हम ठीक है ना, तो हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, हमें कोई कुछ कर नहीं सकता। समझ में आया? हाँ हाँ दादा। और ये समझ से जब हम जिएंगे ना, तो हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। स्वस्थ का मतलब अंदर से स्थिर। और जहां जहां हमारी गलतियां होती है ना, तो हम उसको तुरंत सुधार लेंगे। और अगर कोई हाँ ऐसा दादा। हमें निमित्त मिल जाता है और हमें कुछ कहता है, परेशान करता है, वो परेशान करने वाला नहीं है, किसी को हमें मदद करने का हक नहीं है।
किसी को हमें परेशान करने का भी हक नहीं है। इसीलिए जो बड़े पुरुष हुए ना, वो ये बात समझकर अपना जीवन जी के गए और हमें बोध दे के गए, समझ दे के गए कि ये समझ से जियो तो आपको शांति रहेगी, कभी अशांति नहीं होगी और आप प्रगति करोगे। क्योंकि मेरी गलती पर हम मैं किसी दूसरे को आरोप डालता हूं, ब्लेम करता हूं, तो वो बात तो सही नहीं है। तो उससे हाँ मेरी प्रगति बंद हो जाएगी और गलतियां बढ़ेगी। इसीलिए कहा ये निर्दोष दृष्टि है, वो हाँ सफल होने का रास्ता है और आखिर हाँ में मोक्ष में जाने का रास्ता भी वही है। सुखी होने का रास्ता है, मुक्त होने का रास्ता है। समझ गए? हाँ दादा। ऐसा है। हाँ तो दीपकान जी, तो ये यस। कैसे निर्दोष दृष्टि केळवी शकाय? क्या निर्दोष दृष्टि? देखो, जैसे हमें ये सारी समझ दादा भगवान से मिली, दादा भगवान से हमें मिली, आपको हमारे से मिली, तो इस तरह से मूल बात जो है वो ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर भगवान से यह समझ, यह दृष्टि मिलती है। दृष्टि यानी समझ मिलती है, और जो सही समझ मिल जाती है तो सही समझ से हमारी प्रगति भी होती है, हम सुखी भी होते हैं और हमारे से लोग भी सुखी होते हैं। समझिए? हाँ दादा। बहुत अच्छा है ये, लेकिन आपको ये उम्र में मिलता है ना। मुझे तो कई बार आपके ऊपर बहुत जलन होती है, सचमुच बताता हूँ। जलन क्यों? होती है, समझ में आता है। टू फील जेलस अबाउट अदर्स। हाँ कि हम जब आपके उम्र के थे ना, तो ये मजा करते थे, इधर उधर भटकते थे, ये सब समझ में कभी आया ही नहीं। रटी दादा, आपको आया था ये सब ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। ये लोग कितना लकी है ना, या बहुत लकी, बहुत लकी। जब बच्चे लोग। ये दादा 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 का रियल चिल्ड्रन है। सही बात, बिल्कुल सही बात। ऐसा है। तो 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 ये कब बोलो। तो ये कब इताक सिवा कब आपको निर्दोष दृष्टि चुक जाते हैं? गुस्सा आता क्या हुआ? है, गुस्सा आता है जब। जब गुस्सा आता है। मम्मी क्यों चलेगा। गुस्सा आता है आपको? किसके ऊपर आता है गुस्सा ज्यादा करके? मम्मी और फ्रेंड्स पर। बोलो। ये होगा। लेकिन आप तो सही है ना, सही सही नहीं है आप? कभी कभी गलत हो जाते हैं ना, पर यही बात समझना है कि अगर हम सही है तो हमें कोई कोई कुछ कहेगा ही नहीं। हमारा हमें एप्रिसिएशन मिलेगा, हमारा बखान करेंगे। लेकिन अगर कुछ गलत होता है ना, तभी ही हमारे ऊपर कुछ ना कुछ आता है। लेकिन तभी हमें लगता है कि मैं सही हूं और हम गुस्सा हो जाते हैं। तो गुस्सा हो जाते हैं तो सीखने का मौका चले जाता है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ कि दादा भगवान को किसी ने कहा, दादा आप चोर हो। तो कोई सामान्य तौर पर किसी को ऐसा बोलेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, मुझे चोर कहते हो, ऐसा करके। लेकिन दादा ये जानते थे कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी मेरे से, इसीलिए कोई मुझे चोर कहता है। यानी कोई कारण के बगैर
कोई ऐसा कुछ कहेगा नहीं, करेगा नहीं। दादा ने बड़ी शांति से उनको पूछा, अरे भाई आप मुझे चोर क्यों कहते हो, मेरी कोई गलती है तो बताओ। तो उन्होंने बताया, दादा आपके पीछे किसी ने पेपर लगाया है, चिपकाया है और ऊपर लिखा है आप मैं चोर हूं करके। समझ में आया? हाँ समझ में आया? हाँ दादा। इस तरह से, इस तरह से यानी कारण के बगैर कार्य नहीं होता। विदाउट अ कॉज देयर कैन नॉट बी एनी इफेक्ट। यानी हाँ हाँ अगर हमें कोई कहता है, करता है, तो उसके पीछे कारण होता है। आज हाँ हमें वो कारण दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर जगह पे एक रूल होता है, नियम होता है। जैसे कि स्कूल में अगर कोई, आपके स्कूल वाले, कोई भी स्टूडेंट आपको कोई परेशान करता है, तो ये दृष्टि से हम समझ जाते हैं कि कहीं पर मेरी गलती है। लेकिन आप अगर कुछ भी करेंगे तो उस स्कूल के माहौल में वो बात सही नहीं है, तो आपको जाके टीचर को बता देना है कि टीचर ये मुझे ऐसा परेशान करता है। समझ में आया? हाँ हमें दादा। ये हाँ अंदर से समझ लेने से हमें अंदर की शांति मिल जाएगी, समाधान मिल जाएगा। लेकिन वहां हाँ पर एक स्कूल का नियम भी होता है, इसलिए आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन वो आगे करे नहीं कुछ गलत, इसीलिए आपको टीचर को बता देना है। समझ में आया? अड़ोस हाँ पड़ोस में अगर कुछ होता है तो आप मम्मी को जाके बता दो, या उनकी मम्मी को जाके बता दो। आपकी मम्मी को बताएंगे तो वो उनकी मम्मी को बता देंगे। समझ में आया? ये बराबर। सभी चीज का एक रास्ता होता है हैंडल करने का। और वो अगर हाँ रास्ता हम नहीं अपनाते हैं और अपने आप बोले डोंट टेक लॉ इन योर हैंड जैसा बोलते हैं ना, हाँ समझ में आया? हाँ दादा। हाँ ऐसा है। यही ओके, सच्चिदानंद। वेरी गुड। जैसे दरिया, ये आपको कुछ बोलने का, आप कितना दिन से बाद आया? दरिया। ओके। ओके, तो ये 5 सूत्र है, तो जरा ड्वेल करना ये वीकेंड में कि हाँ दादा। किसमें मैक्सिमम आप अ, नहीं कर पाते अच्छी तरह से, तो क्यों? ओके। हाँ हाँ दादा। जय तो क्या है सच्चिदानंद। सूत्र? है? सूत्र क्या है? नहीं, मंडे का तो एडजस्ट एवरीवेयर है। अच्छा वो सूत्र है वो। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। नहीं, ओके पर ये ओके। आई वीकेंड में थॉट, अभी, या ये हाँ उसको वीकेंड में ऑब्जर्व करने का है, बराबर। ऑब्जर्व यू करके। हैव हॉलीडे, 2 दिन, अच्छा। संडे, सैटरडे संडे। और प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से प्रिपेयर करना। राइट। यही और सच्चिदानंद। दक्ष, आपका जय एग्जाम कब वो चालू होता है? दादा ट्यूसडे। हाँ, ट्यूसडे। दादा 4 ठीक। मार्च। ओके। और दिताक से आपका अनाउंस हो गया? अप्रैल। ओ, अप्रैल में। अच्छा, और पर आपका? 18 मार्च। 18 में। ओके। ओके, तो आप एवरीडे आएगा तो अच्छा रहेगा। ओके। हाँ हाँ दादा। हाफ एन आवर के ओके। लिए आ जाने का। इट इज रिफ्रेशिंग। इट विल हेल्प करेंगे एग्जाम में। जय हाँ हाँ दादा, सच्चिदानंद। अब पर क्या बोलते हैं आप? कल हमारे घर सत्संग भी है। ओह, वेरी गुड। कब है? कल शाम को 9 बजे से 10:30 बजे तक। अच्छा, कल शाम को है। कल तो सैटरडे है ना, नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। હવે આપણે દીપાજી, આપણે હવે પદ સાંભળીશું પ્રમોદભાઈ.
जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, रजनी भाई जय 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 सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके प्रमोद भाई। या स्टार्ट। झळकता काच ने वीण्या ने हीरा कोयले डूबता, हीरा पर धूड़ ચોટેલી प्रतिष्ठित आत्मनि मूढ़ता, चढ़कता काच ने वीण्या ने हीरा कोयले डूबता, जो आत्मा निज स्वरूप भूल्यो अनात्मा कोलसा फूकता, मनोवच कायમાં ડૂબ્યા, પરાર્થે જીવતા ઊંઘતા, જુઓ માયાવી આકર્ષણ, ફકત દૈહિક સુખોની દોડ, સહજ મળી યુતે ના માણે, ને ચિંતા ભાવી દુઃખની હો, અહમ સંગ બુદ્ધિ પર્યાયો, મમત સંગ ભાવિની ચિંતા, जो जल तो जीव अज्ञाने, ने खड़के भय जीवंत चीता, गजबनु यंत्र छे काया, असरकारक छे भावकरण, अहम संग मन ममत ने खेच, मूढ़ाकृत नाम रूप खापण, भयंकर मननी भूतावळ, विकल्पो संग चित्तरंजनो, ચીલા ચાલુ જુઓ વેપાર, સહારો ધંધો સમસરણો, અહો ચિત્ત ચોપડા ખાતે, જમાઉ ઉધારીમાં ગરબડ, મળે નહીં મેળ સરવૈયા, ભૂલ્યો તકરારી અશુદ્ધ ગૈર, ફકત પોતાના મન સાથે, અસહમત આખા જગના લોક, तो बीजा माथे क्या मन मेळ, दे ठूंठवो जंगले दे पोक, बीजानी वातमा माथुं ज्યાં માર્યું ત્યાં જ દંડાયો, જુઓ આત્માએ ગાલ્યો હાથ, તો પર સત્તામાં સપડાયો, અનાદિથી બદલતા ઘર છે આત્મા પર રૂપાવર્ણો, ફકત અજ્ઞાન ને બુરખે, હીરા પર પરદો દેહ તણો, શરીરના સર્વ અંગ ઉપાંગ, વચન પંચ ભૂત ઇન્દ્રિય મન, છે મારી
કલ્પી ઉત્પત્તિ, પરંતુ હું શરીરથી ભિન્ન, ફકત આત્માની હાજરીથી ક્રિયાર્થે પરમાણુ સક્રિય, સીમિત શ્વાસોને ભરયુંગે, કરે જો કાર્ય પુરગલિય, સ્વરૂપના ભાનથી બેભાન, ફકત આરાધે દેહધરમ, સ્વરૂપના જ્ઞાનિયા કેવળ, જો વર્તે ઉપકારો મરમ, જે આદિ પૂર્વે નહોતું દુઃખ, અને અંતે છે નહીં દુઃખ, કહે ભગવાન મોક્ષ સ્વરૂપ, જે કાયમ નિજ સ્વભાવીસુ, ચળકતા કાચને વીણ્યા, ને હીરા કોયલે ડૂબતા, હીરા પર ધૂળ ચોટેલી, પ્રતિષ્ઠિત આત્મની મૂળતા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ પદકાર પ્રતાપ કર્યું. મન વચન કાયા વિશે તો કેમ આજે આ મળ્યું? બસ એ તો જે બહુ બધા ગમે છે એવું વન બાય વન. આમ તો બધાય પદો છે સરસ. રાઈટ છે, આપણે બધી સમજી લે તો સારું. વેરી ગુડ. જે અઘરું હોય આપણે જે સમજવું હોય એ કાઢવું એમ. બરાબર. વેરી ગુડ. વેરી બહુ સરસ. તો અમને બધાને ફાયદો થાય એવા. શું આમાં તમને સમજવું છે? તો ટાઈમ હોય તો શોર્ટમાં આખું સમજાવો બધાને બી ખ્યાલ આવે. કરી જો. બહુ સરસ પદ છે દીપકાજી. ચળકતા કાચને વીણ્યા એટલે 5 ઇન્દ્રિયોના સુખ પાછળ ગયા અને હીરા કોયલે ડૂબતા, કોયલે એટલે કોળસામાં ડૂબ્યા એવી રીતે. હીરાની કિંમત કરી નહીં, પણ આમાં શું થાય છે, કરવાનું શું? આપણે એવા જ લોકો બધા મળ્યા એટલે કાચ પાછળ ગયા આપણે. આ તો દાદા મળ્યા અને હીરો ઓળખાવ્યો. બરાબર. જેને કોલસા તરીકે માનેલો હતો અને કોલસા તરીકે રાખેલો હતો, ક્યારે એના તરફ દ્રષ્ટિ જ નહોતી ગઈ. એટલે પછી આખી એ વાત ફરી ગઈ. બરાબર. અને હીરા પર દાદા સમજાયું કે ધૂળ ચોટેલી હતી, કર્મની ધૂળ ચોટેલી હતી, અને એના લીધે એના માટે શું કીધું? ગયા અવતારનું અજ્ઞાન, અહંકાર, એને વ્યવહાર આત્મા કીધો. હું નામધારી છું એ વ્યવહાર આત્મા, અને એને જે અજ્ઞાનતામાં જે બધી અજ્ઞાન માન્યતાથી જે બધું કર્યું તે આ ભાવનો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. બરાબર. આ જન્મમાં પણ હું પ્રમોદભાઈ છું કરીને હતું, પણ જ્ઞાન થવાથી હું શુદ્ધાત્મા છું થઈ ગયા. બરાબર. અને હવે પોતે ખરેખર વ્યવહાર આત્મા એટલે આજે મન વચન કાયા છે એને જ પોતાના માને, એટલે વ્યવહારને જ પોતે હું છું કરીને માને. એ જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ને? પ્રતિષ્ઠિત આત્મા તો પછી થાય છે.
ઓકે, જ્ઞાન મળ્યા પછી છૂટું પડે છે તે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. બરાબર. તારે ઓળખ થાય પ્રતિષ્ઠિત આત્માની જ્ઞાન મળ્યા પછી. ત્યારે જ એટલે આત્મા હું શુદ્ધાત્મા છું થાય ને તો પછી કે બાકી શું રહ્યું તો કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. બરાબર. બાકી પેલામાં તો હું પ્રમોદભાઈ છું એટલે હમ, એકાકાર જ છે. બરાબર. એમાં પ્રતિષ્ઠિત આત્મા અને બે જુદા નથી. હમ. આ સમજાયું? સમજાયું, સરસ. દ્રષ્ટિ છે એના માટે પોતે જુદા છે અને જે છે બાકીનું તે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એટલે મૂળ આત્મા. બરાબર. મૂળ આત્મા જેમને પ્રાપ્ત થયેલો છે હમ, એમને ઓળખાવે છે કે આ મૂળ આત્મા સિવાયનું શું છે બધું, તો કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા શું છે તો કે ગયા અવતારનો વ્યવહાર આત્મા હું કરીને જે જીવેલા અને જે બરાબર. અજ્ઞાન માન્યતાથી જીવ્યા, હમ, કર્યું પ્રકૃતિએ અને બરાબર. માન્યું પોતાએ, હમ, અને એમાં જે બધા કર્મો બંધાયા બરાબર. તેનું પરિણામ આ ભવમાં એ જ ભૂમિકા હતી. અને હોત જ્ઞાન હમ, ના હોત તો એ જ અને ચાલ્યા કરત ગાડી આગળ અને આ બરાબર. રીતે. પણ જ્ઞાન થવાથી પોતે છૂટા પડ્યા એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું, છૂટા પડ્યા તો કે હવે બાકીનું શું છે તો આ પ્રમોદભાઈ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે. હમ, પેલામાં તો હું જ પ્રમોદભાઈ છું. બરાબર. એટલે એ લોકોના માટે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જુદો છે જ નહીં. હમ, ખબર બરાબર. પડી? યા પડી. એ લોકોના માટે તો હું જ છું બધું. હમ, એટલે જ્યાં સુધી માન્યતા બદલાય નહીં એટલે કે પોતે હમ, ખરેખર કોણ છે ખબર પડે નહીં ત્યાં સુધી પોતે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા તરીકે જુદા પડતા જ નથી. બરાબર. એટલે એવા લોકો જે કંઈ પણ પુરુષાર્થ કરે છે, જે કંઈ પણ ભાવના કરે છે, જે કંઈ પણ કરે છે તે પાપ અને પુણ્યનું ફળ આપે છે. એ બરાબર. ખોટું નથી, હમ, એ ખોટું નથી, હમ, પણ એ પુણ્ય ફળથી એમને આગળ માર્ગ મળી જાય. બરાબર. હા, એટલે હવે આપણે આગળ જોઈએ. જો આત્મા નિજ સ્વરૂપ ભૂલ્યો, અનાત્મા કોલસા ફૂંકતો. હમ, એટલે પોતે ખરેખર આત્મા છે પણ પોતાનું નીચ સ્વરૂપનું ભાન ભૂલ્યો. એટલે ભાન હતું જ નહીં, ભૂલ્યો એટલે હોય ને ભૂલ્યો હોય ને તો વાત જુદી છે. બરાબર. પણ આ તો ખબર જ નથી પડી. હમ, એટલે અનાત્મા કોલસા ફૂંકતા એટલે અલગ અનાત્મામાં હું છું કરીને એટલે એની ભઠ્ઠીમાં સળગ્યા કર્યા, કોલસાની બરાબર. ભઠ્ઠીમાં, પ્રકૃતિના ભોગોટામાં. હમ, મનોવચ કાયામાં ડૂબ્યા, પરાર્થે જીવતા ઊંઘતા. હમ, પરાર્થે જીવતા, પરાર્થે એટલે મન વચન કાયના અર્થે. બરાબર. જુઓ માયાવી આકર્ષણ ફક્ત દૈહિક સુખોની દોડ. હમ, એટલે આ મન વચન કાયા અને અજ્ઞાન માન્યતાની જે માયા છે, માયા એટલે સેલ્ફ, પોતાના સ્વરૂપની અજ્ઞાનતા. હમ, અને એની આકર્ષણ કે દૈહિક એટલે પાંચ ઇન્દ્રિયોના સુખોની પાછળ જ દોડ હોય છે. હમ, સહજ મળ્યું તે ના માણે હમ, ને ચિંતા ભાવી દુઃખની હોડ. એટલે જે મળ્યું તેને માણી શકતા નથી હમ, અને માણતા નથી, અને બરાબર. ચિંતા ભવિષ્યની કર્યા કરે અને એના દુઃખમાં જીવે. હમ, અહમ સંગ બુદ્ધિ, અહમ સંગ બુદ્ધિ પર્યાયો, મમત સંગ ભાવિની ચિંતા. અહંકાર સાથેની આ બુદ્ધિ અને હમ, બુદ્ધિની અસરો, અને મમત સંગ એટલે મારું, બરાબર. ભાવિની ચિંતા, ભવિષ્યની ચિંતા એટલે ચિંતા. શું થશે કરીને, મારું શું થશે, હું રોંગ જગ્યાએ, અને મારું એટલે સંકલ્પ અને વિકલ્પ. એટલે વિકલ્પ અને સંકલ્પ રહ્યા જ કરે.
જો જલતો જીવ અજ્ઞાને ન ખડકે ભય જીવંત ચિતા. એટલે અજ્ઞાનતાથી જીવ જીવે છે, ભય જીવન ચિંતા. ચિતા ચિતા છે, ચિંતા ચિતા. નથી, ચિતા. હમ. ભવંત જીવન ચિંતા, ભય અને જીવતી ચિત્તામાં જીવ્યા કરે છે. હમ. આપણા માટે આ બધું જતું રહ્યું. ગજબનું યંત્ર છે કાયા, અસરકારક છે ભાવકરણ. એટલે આ કાયા તો આપણને મળી છે, પણ એવી કાયામાં પણ પોતે ભાવથી આખું કરી શકે છે. એટલે આ ભાવકરણ એટલે અંતસ્કરણ આખું જે છે, ભાવથી આપણને જે પરિણામ જોઈએ તે આપણે લાવી શકીએ એમ છે. બરાબર. અહમસંગ મન મમત ને ખેંચ. હું કઈક છું અને શું કહેવાય, મનના એમાં મમતા અને એની ખેંચ. મૂઢાકૃત નામ રૂપ ખાપણ. એટલે મૂળ દશામાં પોતે જે બધા કાર્ય કરે છે તે નવું નામ રૂપ એટલે કે નવા કર્મ બાંધ્યા કરે છે. ભયંકર મનની ભૂતાવળ, વિકલ્પો સંગ ચિત્તરંજનો. એટલે ક્યાં ગયું? મનની ભૂતાવળ તો ખબર પડી. વિકલ્પે સંગ, વિકલ્પે એટલે હું કોણ છું એ જાણતા નથી. એમાં જ્યાં ચિત્ત ગયું ત્યાં કર્મ બાંધ્યા, એટલે ચિત્ત અનંત જગ્યાએ ભટક ભટક કર્યું. રંજનો એટલે એની મનોરંજનતામાં એની પાછળ દોડ્યો. ચીલા ચાલુ જૂનો વેપાર, સહારો ધંધો સમશરણમ. એટલે જે જગતના લોકો કે ને ધક્કો આવતો ગયો તે રીતે જ બધો કર્મ બાંધવાનો વેપાર ચાલુ. સાથે શું ધંધો કયો? તો કે આ સમસરણ માર્ગમાં વયા કરો. અહો ચિત્ત ચોપડા ખાતે, જમા ઉધારીમાં ગરબડ. એટલે આ નવા નવા કર્મો બંધાયા કરે છે, નવા ચોપડા લખાયા કરે છે, અને જમા ઉધારીમાં ગરબડ એટલે કે શું કરવાથી પુણ્ય થાય, શું કરવાથી પાપ થાય એની સમજણ નહીં હોવાથી પાપના પોટલા બાંધે છે અને પુણ્યની બહુ ઓછી કમાણી કરી શકે છે, કારણ કે એની સમજણ જ નથી યથાર્થ. મળે નહીં મેળ સરવૈયા, એટલે એનું બેલેન્સ થાય નહીં જમા ઉધારનું. એટલે નેટ કર્મ એટલે છેલ્લા કર્મના સરવૈયા થાય નહીં, એટલે ભટકવું પડે. ભૂલ્યો તકરારી અશુદ્ધ ગેડ. આ જગતના લોકોના પરિચયને અજ્ઞાન સમજણથી બધી તકરાર જ કર્યા કરી. અશુદ્ધ ગેડ એટલે સાચી સમજણ નહીં. હું કોણ છું એની ખબર નહીં, આ કર્મની સમજણ નહીં, એટલે આ બધા સરવૈયા મળે નહીં અને ચાર ગતિની ભટકામણ કરે. પુણ્ય વધારે થયું તો સ્વર્ગમાં જાય, પાપ વધારે કર્યું તો નરકમાં જાય, અને ચિંતા ઉપાધિમાં કાઢ્યું તો આ તિર્યંજમાં જાય. અને આજે તો દાદાએ કીધું મનુષ્યમાં આવવાના ફાંફા છે. મનુષ્ય ગતિ મળવી મુશ્કેલ છે આજે, કારણ કે ચિંતા ઉપાધિમાં, ચિંતામાં એટલે પોતે અંદર દુઃખી થયા કરે છે, ઉપાધિ એટલે બહાર ઝઘડા છેતરપિંડી એવા ને એવામાં બધા જીવન જાય છે. અણહકના વિષયો, તો પછી શું થાય? ફક્ત પોતાના મનને સમજ, આખા જગતના લોકો ફક્ત પોતાના મન સાથે. હવે મન જો સમજાય, મન તો કોઈને સમજાય એવું નથી,
એટલે મનના ચાલ્યા ચલાયા કરે છે અને અસમત આખા જગતના લોક તો એ અજ્ઞાન છે એટલે એવું જ રહેવાનું. તો બીજા સાથે ક્યાં મનમેળ પડે? દે ઠૂંઠુઓ જંગલે જંગલે દે પોક. પોક. એટલે જ્યાં તકલીફ આવે છે, બૂમો પાડે છે ને કે આમ થયું ને તેમ થયું, મારી જોડે આમ કર્યું, મારી જોડે અન્યાય થયો, કે જઈને જંગલમાં જઈને પોક મૂક. કારણ કે સાચી સમજણ તો આપનાર નથી અને ખાલી ખોટી રાહત આપે. એના કરતા એમ કે જંગલમાં જઈને પોક મૂકે તો કે કંઈક સમાધાન આવે, સાચું જડે. આ તો પેલું કે ને ફૂલ છે અને ઉપરથી સમાધાન પણ જે મળે છે તે ઊંધું સમાધાન મળે છે. બરાબર. બીજાની વાતમાં માથું જ્યાં માર્યું ત્યાં દંડાયો. પોતાનું ઠેકાણું નથી અને બીજાની વાતમાં માથું માર કરે છે અને અવળી સમજણ ના ધક્કા આપે છે. એટલે એના લીધે બધો દંડ પડે છે. કારણ કે કોઈને કોઈ રીતે બીજાને દુઃખ થાય એવું જીવન છે આજે તો. આજે બધી અમુક વાતો આપણને સમજણની મળે છે પણ એ સમજણ સાથે જીવનારા બહુ ઓછા લોકો છે. જુઓ, આત્માએ ઘાલ્યો હાથ તો પરસત્તામાં સપડાયો. આત્મા એટલે પોતે. આત્મા એટલે આ મૂળ આત્માએ હાથ નથી ઘાલ્યો, પણ મૂળ આત્માની ઓળખાણ નથી. બરાબર. એટલે પોતે જ્યાં હાથ ઘાલ્યો પ્રકૃતિમાં, પરસત્તામાં, તેની આ ફસામણ આવી છે. અનાદિથી બદલતા ઘર જે આત્મા પર રૂપાવર્ણો છે. આત્મા પર રૂપાવર્ણો એટલે શું? અનાદિ ઘર એટલે શરીર બદલ્યા, ચાર ગતિના આ ઘર, ચાર પ્રકારના ઘરોમાં ગયા અને આત્મા પર રૂપાવર્ણો એટલે પોતે કઈ રૂપમાં આયા, કઈ રીતે આવ્યા. ફક્ત અજ્ઞાન ને મૂર્ખે. એટલે અજ્ઞાનનો જેમ મૂર્ખો છે, હીરા પર પડદો દે તણો, આત્મા પર પડદો પડેલો જ રહે છે એ દેહના લીધે. દેહથી શરીરના સર્વ અંગ ઉપાંગ વચન પંચ ભૂત ઇન્દ્રિય મન, એટલે આ શરીરના જે બધી ક્રિયાઓ છે ત્યાં વચન એટલે વાણીના દોષથી આ પાંચ ભૂત ઇન્દ્રિય મન એટલે આ પંચ મહાભૂતું અને સાથે આ મન વાળું, વાણી વાળું જે શરીર છે તેમાં ફસાયા કરે છે. મારી કલ્પી ઉત્પત્તિ, પરંતુ હું શરીરથી ભિન્ન. પણ આ તો આ જે મારી કલ્પી ઉત્પત્તિ કરીને આ જે બધું થયું તેને મારું કલ્પ્યું, મારું છે કરીને માન્યું. હવે ખરેખર પોતે શરીરથી ભિન્ન છે. પણ એ તો દાદા પાસે આવે ત્યારે ખબર પડે. આ બહાર બોલે ખરા આત્મા જુદો છે ને બધું, પણ જ્યાં સુધી પોતા શરીર જોડે, નામ જોડે એકાકારપણું છે, અજ્ઞાન છે, ત્યાં સુધી એમાંથી નીકળી શકાય નહીં. ફક્ત આત્માની હાજરીથી જ ક્રિયાર્થે પરમાણુ સક્રિય. એટલે આત્માની હાજરીથી આ પૂતગલ કામ કરી રહ્યું છે. આત્મા કશું કરતો નથી અને ત્યાં તો આત્માને કરતા એ માને છે. સીમિત શ્વાસો ને ભર ઊંઘે કરે જો કાર્ય પૂર્ગલીય. એટલે આ આયુષ્યની સીમિત શ્વાસોમાં ભર ઊંઘે એટલે ભર અજ્ઞાને જો કાર્ય કરે, પૂતગલ કાર્ય કરે, અને પૂતગલમાં કાર્ય કરે એટલે પોતે કરતા થાય છે. સ્વરૂપના ભાનથી બેભાન, ફક્ત આરાધે દેહ ધર્મ. એટલે સાંભળ્યું મેં, કર્યું મેં, જોયું મેં, ખાધું મેં, એટલે આહાર વિહાર નિહારમાં પોતાનો કરતા ભાવ રે જ. આરાધે દેહ ધર્મ એટલે
શરીરના ધર્મોને પોતાના ધર્મ માને, મેં ખાધું, મેં જોયું, મેં કર્યું બધું. સ્વરૂપના જ્ઞાની આ કેવળ જો વર્તે ઉપકારો મરમ. એટલે જો આવા સ્વરૂપના જ્ઞાની આ દાદા ભગવાન પ્રગટ કેવળ જો વર્તે ઉપકારો, એટલે કે જો એમનો ઉપકાર થાય, જે આદિ પૂર્વે નહોતું સુખ અને અંતે છે નહીં દુઃખ, ફોડ પાડે કે ક્યારે દુઃખ હતું નહીં અને જ્યારે ક્યારે દુઃખી થવાના નથી. કહે ભગવાન મોક્ષ સ્વરૂપ જો કાયમ નીચ સ્વભાવી સુખ. એટલે જેમને નીચ સ્વભાવનું સુખ પ્રાપ્ત થાય તો આ દુઃખ તમારું હતું નહીં, તમારું દુઃખ એ છે નહીં અને ક્યારે તમારું એ દુઃખ થવાનું નથી. કારણ કે તમે નીચ સ્વભાવી સુખવાળા કાયમના સુખ્યા પરમાનંદી. એ જ્ઞાની પુરુષની કૃપા થાય ત્યારે આપણું આ કાર્ય થાય, ત્યાં સુધી અંધારું. એટલા માટે આ માર્ગ નીકળ્યો છે દાદા ભગવાનના નિમિત્તે. કારણ કે આજે બીજા કોઈ માર્ગ એવા સક્રિય નથી અને ફળ આપે એવું નથી. એટલે સમજવાનું છે શું કે એ માર્ગ બધા ખોટા નથી, પણ આજે એ માર્ગ ફ્રેક્ચર થયેલા છે અને ફ્રેક્ચર થયેલા માર્ગમાં આપણી ગાડી ચાલી શકે નહીં. પુણ્ય કમાતા ઢગલા પાપ બંધાય એમ છે આજે. એટલે ચેતવણી આપી કે બચો, ચેતો અને બચો, પોતાની જાતને સંભાળી લો. કારણ કે આવા જ્ઞાની અને આવો માર્ગ ક્યારે હતો નહીં અને આ ખુલ્લો થયો છે. જ્યારે તીર્થંકર ભગવાન હોય છે ત્યારે આ માર્ગ સક્રિય હોય છે. એટલે દ્વાપરમાં સક્રિય હોય છે, કળિયુગમાં સક્રિય નથી. આ વાતને સમજીને જે આજે જે દવા છે તેના માર્ગની, એને જીવી જાણવાની છે, એને પ્રાપ્ત કરીને આગળ ચાલવા માંડવાનું છે. તે સિવાય પ્રગતિ નથી આજે. એટલે ખાલી મનાય કે હું ધર્મ કરું છું, પણ પરિણામમાં પોતે તપાસ કરવી જોઈએ કે આ 6 મહિના 12 મહિના આટલા વર્ષો મેં કર્યું તો ખાલી જાણેલાનો કરેલાનો સ્વાદ છે, કરેલાનો ગર્વ છે, જાણેલાનો ગર્વ છે, પણ જીવન વ્યવહાર એમાં કોઈ ધર્મ પ્રદેશિત દેખાતો નથી. શાંતિ કોઈ જાતની નથી. મતભેદ ઠેર ઠેર પડ્યા કરે છે અને કર્મ બંધાયા કરે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ જય પ્રમોદભાઈ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે દીપિકા થોડું કમાઈની વાત કરીએ. સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે. ધર્મ ધર્મ થઈને જીવતા પરિણમાય છે. જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે. કોઈની એ અથડામણમાં આવશો ના કદીએ. આજ વાક્ય આરાધને મિલે મોક્ષ કહીએ. જ્યારે સત્યનો એ આગ્રહ છૂટી જાય છે,
જ્યારે વીતરાગ સંપૂર્ણ ઓળખાય છે, આખું જગત વ્યવસ્થિત ખાલી કુએ પડઘા, આજ વાક્ય આરાધને જ્ઞાન મોક્ષ જપતા, જેવું કલ્પે એવો પોતે જ થઈ જાય છે, આત્મ સ્થિરતાથી અહીં મોક્ષ વર્તાય છે, જ્ઞાન લીધા પછી ચાહે ગમે ત્યાં હો મહાત્મા, યાદ આવે અવસ્થામાં હું છું શુદ્ધ આત્મા, ફક્ત એક સમય શુદ્ધ ચિત્ત યાં પમાય છે, અંતકાળે પૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન થાય છે, જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સત્સંગ અને સત્સંગનો લાભ જે આત્મધર્મ પ્રાપ્ત થયો છે એ સત્સંગથી આત્મ સ્વરૂપે આપણે જીવી શકીએ. એટલે કૃપાથી કામ થયું, કૃપાથી કામ થવાથી પ્રાપ્તિ થઈ, અને સત્સંગ થકી જે સમજણ મળે છે એ સમજણથી એ પ્રાપ્ત થયેલું જીવાતું જાય છે, અને જીવેલું હોય તે અનુભવમાં આવે. પ્રાપ્તિ તમને બોલાવશે ખરું, એટલે એ સમજણ બોલશો ખરા, પણ એને સમજણ નથી કહેવાતી, કારણ કે તમને સમજ પડી નથી. સમજ પડી એને કહેવાય કે તમને વર્તે, અને વર્તેલું તમે કહો ત્યારે એ સામાન્ય સમજણ રૂપે કામ કરે. સમજ એ પોતાની મૂડી છે, અને જ્યારે એ વ્યક્ત થાય છે સમજ, ત્યારે એને સમજણ કહેવાય છે. એટલે સમજણ આપી શકાય, સમજ નહીં આપી શકાય, કારણ કે સમજ જ્યારે અપાય ત્યારે સમજણ રૂપે હોય, અને સમજણ જ્યારે જીવાતી હોય, એ સમજ જીવાતી હોય તો સમજણ રૂપે સામાન્ય કામ કરે. એટલે સત્સંગ એટલે જ્યાંથી આપણને સમજણ પ્રાપ્ત થાય. જાણકારી સમજણ નથી, જાણકારી ઇન્ફોર્મેશન છે, એનાથી માથું ભારે થાય, એનાથી માથું મોટું થાય. અને સમજણ પ્રાપ્ત થઈ છે તો સમજણથી માથું નાનું થાય ને દિલ મોટું થાય. દિલ મોટું થયું તે કામનું છે, માથું મોટું થયું ને તે ખાલી ગર્વ કરાવે કે હું જાણું છું, બાર વાવા કરાવે, શું બોલ્યા, કેવું પડે, જબરજસ્ત. એટલે કિંમત જીવતાની છે, એ સમજણ રૂપે જીવતા. એટલે ત્યાં સિમંદર સ્વામી આ સિદ્ધાંત કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે પોતે જીવી રહ્યા છે ત્યાં. એટલે એમના દર્શન કરવાથી આપણું કામ થઈ જવાનું છે. છેલ્લું આવરણ જે છે તે જતું રહેશે, અને આપણે પણ કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ જશે. એટલે આ સમજણની અને સત્સંગની પરાકાષ્ઠા આપણે લક્ષમાં રાખીએ ત્યાં સુધી
આપણે બધાને સાંભળ કરીએ. તેમાં જેમને જેટલું ચારિત્રમાં છે તેટલો લાભ અવશ્ય મળશે જ. અને ખરેખર જે દાદા પાસે મળ્યું છે તે એમની ચારિત્રમાં હતું, એટલે આપણને એનો લાભ થયો છે. હવે આગળનો લાભ જેમ જેમ આપણને એ સમજણ રૂપી સત્સંગ મળતો જશે તેમ તેમ એ સમજણ આપણી અંદર એ સમજ ખુલ્લી કરશે, અને સમજ ખુલ્લી થયેલી એ સમજણ જીવાશે, એ સત્સંગ જીવાશે. અને ત્યારે જે આપણા થકી જે બહાર નીકળશે તે જે બહાર લોકોને સહેજે એ સમજણ લોકોને કામ કરશે. એટલે જે છેલ્લું વાક્ય જે છે ને, પોતે તે રૂપ થઈ જાય છે આખો, તે પરિણામ આવીને ઊભું જ રહે છે. છેલ્લી લાસ્ટ લાઈન છે ને, આપણે જોઈએ 1 મિનિટ. ફક્ત એક સમયચિત શુદ્ધ યા પ્રમાણે અંતકાળને પૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન યા થાય છે. એટલે આખી આ વાત આપણને એટલી બધી સરસ તે કવિરાજે ટૂંકમાં મૂકી દીધી છે. અથડામણની વાત કરી, આગ્રહની વાત કરી, વ્યવસ્થિતની વાત કરી, પછી ગુણોની ભજનાની વાત કરી, કેવી રીતે દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી જે જાગૃતિ ખુલ્લી થાય છે, તો ત્યાં બધે જ શુદ્ધાત્મા જુએ છે અને પોતે હું શુદ્ધાત્મા છું કરીને રહે છે. અને આ એક સમય થયેલું શુદ્ધ ચિત્ત, થયેલું શુદ્ધ એક વખત જો પ્રાપ્ત થયું ને, તો એ કેવળ જ્ઞાન લગી લઈ જ જાય. એટલે કે કેવળ જ્ઞાન આપણને હાર તોરા લઈને સામે ચાલીને આવશે. આપણે બસ આજ્ઞામાં રહેવાનું છે. સંજોગો બહુ ઉદારતાથી વ્યવસ્થિત શક્તિ આપણી પાસે મોકલે છે સંભાવે નિકાલ કરવા. આપણે તો ઘેર બેઠા સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. અને સંભાવે નિકાલ થતા આ હિસાબ બધા પૂરા થઈ જશે. અને ત્યાં આપણે સિમંદર સ્વામી ભગવાનને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રને લાયક થયા, એ ક્ષેત્ર જ આપણને ખેંચી જશે. એટલે આપણે કહીએ ને, આપણી સફળતા ક્યાં છે? તો કે જે કામયાબી આપણને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં લઈ જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આમાં દીપકાનજી તમે કહ્યું ને, હેલો, સંભળાય? હા, તો આપણને એમ લાગે કે આટલા વર્ષોથી આપણે સત્સંગમાં રહે છે, તો ઇન્ટરનલી એવું લાગે છે કે ચેન્જ છે, જ્યાં આગળ of course not 100% obviously, but there is some gradual changes તો લાગે છે. પણ when you encounter with the family members, they don't feel any change. એમ લાગે કે નહીં કે આનામાં કઈ ચેન્જ થયું? અને આપણા થોડા ચેન્જમાં આપણે એમ માનીએ કે લોકો આપણને એપ્રિસિએશન આપે તો આપણી પ્રગતિ અટકી જાય. એટલે આપણે માની લેવાની જરૂરત નથી. એ લોકો જ્યારે કહે ને ત્યારે ચેન્જ કરે. એટલા માટે ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે, લેટ અધર્સ ટોક અબાઉટ યુ, યુ ડોન્ટ પ્રેઝ યોર ઓન ટેલ. એવી કહેવત છે. ડોન્ટ બ્રેગ યોર ટેલ એમ કરીને કહે છે. ઓર ડોન્ટ બ્રેગ યોર સેલ્ફ. Don't blow your horn. Don't blow your વન્ડરફુલ horn. પ્રેઝિસ. પણ આપણે હવે આ સમજી લઈએ ને, એટલે ત્યાં સુધી નીચી મુંડી રાખીને કામ કર્યા જવાનું છે. કશું કોઈને કેવા કરવાનું નથી. પૂછે તો કહેવાનું. અને એક વસ્તુ છે એવું હવે સમજાય છે કે જે તે કરીને સામાને રાજી કરો. સામાને રાજી કરો. આજે સામાના રાજીપો ક્યારે મળે? પહેલા તો આપણો એમના માટેનો ઉપકારી ભાવ હોય. આપણને એવો ઉપકારી ભાવ પણ
આપણો ઉપકારી ભાવ પણ એવો હોતો નથી. દાદાએ કીધું અમને કોઈએ 1 કપ ચા પીવડાવી હોય તો અમે એમનો અહેસાન જિંદગીભર ભૂલીએ નહીં, ઉપકાર જિંદગીભર ભૂલીએ નહીં. આ તો કેટલા પીપળા ચા પીવડાવી દીધી છે, ટ્રકના ટ્રક જમાડ્યા છે આપણને, તોય ત્યાં આપણે મગજમારી કરીએ છીએ. એટલે આપણે શું કહીએ, આ દાદાની એક આ નાની સમજથી આપણો ઉપકારી ભાવ એટલે શું, એમના તરફથી કોઈ પણ ક્લેમ આવે ને, યસ, આપણે કોઈ બહાનું કાઢીએ નહીં, આધાર આપીએ નહીં. આઈ બિલીવ ત્યારે કઈ વસ્તુ રાગે પડે, નહીં તો પછી એના પરિણામ આવવા મુશ્કેલ લાગે છે. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર, વેરી ગુડ. યા, ઓકે, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. ટ્રકના ટ્રક ખવડાયા નથી. શું કહ્યું? ટ્રકનું ટ્રક ખવડાયું નથી, ટ્રક લોડ વાળું ખાવાનું ખવડાયું નથી. બધું કરેલું છે. પીપળા ચા પાણી પીવડાયા છે, શરબત પીવડાયું છે, શું શું કર્યું છે, બાપ રે. તમે બહાર હોય ત્યારે તમારું ઘર તો એમણે જ સંભાળેલું છે. કરેક્ટ. એટલે તમે કહો કે મેં બહુ કામ કર્યું, તો એ કે તમે 12 કલાક કામ કરતા, તમારે 24 કલાક કામ હોય છે. ટ્રુ. અને તમે ઘરમાં આવીને 12 કલાક કામ કરીને ઘરે આવીને રોફ મારો છો, વન વે ઓર ધી અધર. એટલે આ તો આપણે શું કે આ બધામાં કેવી રીતે આપણે હ્યુમિલિટી, લઘુભાવ ડેવલપ કરીએ, લઘુભાવ કેળવીએ અને હિસાબમાંથી છૂટીએ. બરાબર. નહીં તો આ કઈ છોડે એવા નથી અને પકડી રાખે એવા નથી. આપણામાં ભલીવાર નથી તો એમને શું કહેવાનું? કશું જ નહીં. ઓકે, વેરી ગુડ દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમંત બોલાવો. પ્રમોદભાઈ છો તમે? પ્રમોદભાઈ. ઓકે, અમીબેન. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્રાજાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચ નમુકારો. એસો પંચ નમુકારો. સવ પાવક પણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવેસીમ. મંગલાણમ ચ સવેસીમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ, કેલનપુરી દાદા ભગવાન સમાધિ ક્ષેત્ર. 10 વાગે વિધિ, 11 કલાકે 24 કલાક કીર્તન ભક્તિ શરૂ થશે, જે રવિવારે 11 કલાકે પૂરી થશે. એવી જ રીતે દાદા ભગવાન મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં, મહાવિદ્ય તીર્થધામમાં સુરત મંદિર ખાતે 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ, 9:30 વિધિ શરૂ થશે, 11 કલાકે કીર્તન ભક્તિ, જે રવિવારે 11 કલાકે પૂરી થશે. જય સચ્ચિદાનંદ. રાત્રે 9 વાગે કઈ નથી, 24 કલાક.